कांचनपुर सब डिविजन में खबजाक IPF टिनी लुवाजी मंगबाय फाशलो आनंद बाजार काइसा लामसुमा पांदा संघचाखा अ पांदाव तिप्रा मथाते CPIM पार्टी याकरै IPF टिनी बाना रमफाइका गोबां लुकुरगनो बरगनो लामसुगुना हारका मन्त्री प्रेम कुमार रियां बकक तुमा थुमना रगना शाखा हाति बारसासे कायाखो 10 टा बाजार टाउन हल 400 नि सुलाय गोबां भोटार्स दालबेदाल बदल याकरै IPF टी पार्टी नि बाना रमफाइका ते हाति बारसानि यागलो हाइना हाइ तेवाशा आनंद बाजार 75 नुकुनि 192 भोटार्स कोबुनि बदल याकरै IPF टी बाना रमफाइका ते बिस कांसालो IPF टी पार्टी टेबो कुराक अंगै त्रिपुरा हासिनि लुकुरगनि हामग्रानि बागै सामुं खलायनि हिनि शाखा मन्त्री प्रेम कुमार रियां पार्टियों गोबां राजनीतिक दल CPIM तिप्रा मथा विभिन्न राजनीतिक दल दंनायाव नेतृत्व फंबायो गाव थानाय आंनि आंतरिक खामानिफोराव बेले हामबाय IPF पक्ष থেকে এবং आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে हामबायनारियो बांमानो फायहा नेथि सप्ताह केंसे तायाखौ थानाय 10 बाजार टाउन हलनो प्राय 400 बेसि भोटार पार्टी IPF जॉइन এবং एक सप्ताह सिगां आनंद बाजाराव 75 फेमिली 75 परिवार 192 भोटार गुबै राजनीतिक दल याकारियो सिभिल पार्टी IPF बानाखौ नोंहा दरकार दंबायखौ এবং कांचनपुरा डिविजनाव IPF फाइनांनि बाथ्राखौ শুধু कांचनपुरिया समस्त त्रिपुरावनो दिनै कांचनपुराव साइगोलनि फुवायो सोलिबोदों मनोजाबाय सावमाथिङो साबायो पार्टी IPF नि program bajani program semua harus kalbaya tapi semua sekalian dan lewatnya ini 2017-18 tahun IPF sesuatu itu kahara sidik dal itu anjing dal itu semua apa dim kita proyek lain dan beberapa beberapa ini apa akan kan IPF itu sampai itu IPF itu teori itu dan IPF teori semua IPF di sampai di berani untuk barang untuk lama panjang betul kita harus di semua itu berinai dan bisa di salah obisi ini sama kurang sir tini onung bukti parti niung e phaiye tini bo IPF ti ha phaimo bari khasa tini bo join program mai tini social media rao ake boro joto mai cha thanai ni loge thanai rao ya tini phaimo ke party CPIM ya kare phaimo ang dingo bo CPIM tang phayo ang CPIM bo do tino tango ani poke आंनो क्या यूनिट सेक्रेटारी पद दिया अब ना सक्सेस में दाम है आके 2016 से आं क्या कांचीपुर वार्ड में मेंबरशिप में मेंबर उम्बा है ना 2 लाख पे है सिस्टम ये आके अब नि पर्व 2018 हुआ आंनो क्या आनंद बाजार अंचल में 24 लाख है अब नि 2019 के आंनो बाकी महकुमार यूथ TYM में अब नि मेंबरशिप लाके है क्या पब्लिक बंगमानो तान नमा पे है बोसे अब पत्तोय तान तो सिनी जाति नि कमर मा फया सिते हो तुमके या क्या आके तो मैं अब आरकेले वो नहीं है जाति ना हम नहीं के चल जाति नि कमर वो बात ना क्यों मैं हमको सिते नो बेरा बा IPF नो या रम से मोले जातिनि थांनाय राव प्रथम जातिनि मिरुदंड IPF से फैथाव होमबागे आं IPF नो खालसाया फैसे आके आं IPF फाइनिंगे दंनाय के विभिन्न पार्टी नि गो दंनाय आं रां बैसिलामि के जे कुनो बाके बुनो सिलामि के दंनाय आं रां बाया बाकी नो हानया आं जाति नो हानया बो पताका नो हानया आं पताका नो बेराया बो पताका नो रं फैसे तिनिया वो पताका नो रंगा मैं तांगन से जाति नो पना का तांगन से नो ये आंबरो जे आं साखाये आमन से उखारिए तांनाय जे तिनि आं है आइनि गति है मैं से पातामेना प्रथम दिन से बदि किए बा बेनो को थाना तो आं थाना को बसना IPF की समुदाय है अपना है IPF की आयोजन बाकी सर तो तीनियो जेन्यों फाइनो ये तो वो जे CPIM तो ना हिम्मत रे विभिन्न पार्टी तांगे तो ने उन्होंने पाको चाहिए ब्राह्मण को खांचो विभिन्न पार्टी CPIM तांगो
मैं रोमा फो सीपीआईएम तांगे लाखुई मामी के सीपीआईएम तांगे जुजुमाई जुसे ताकि तुम हंसा को बहा उन्हें जाति निकाल को थामा थानो सीपीआईएम में तुम्हें तुम लाफ्रिका फिर तुम सीपीआईएम में फाइनल इफा थामैया थांगने 2018 वो सुलो जोना सारा त्रिपुरा वो सुलो जोना एमएलए तुम्हें मत ऐसा हो कि 11 जोना था कि कमेर मंगाई दो 12 माने कोई तुम्हें आके प्रेस বিভিন্ন রাজনীতিক তা তোমার নকল থামছো বলে কেন আজকে আছে হাওয়া হাত উঠাই মেখে নেবো আজকে যাব আইপিএফ টিম নাইটি নাইমি সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে হাইকে আইপিএফ টিম সিসে নাম সুধে দেবো আইপিএফ টিম হাম জানি মা দেবো তুমি রঙ ফাইবি মাসে একটু আইপিএফ টিম নাম সুধে না কি আইপিএফ টিমে জাতি মিলে সেই সানাই রাও আমি মাসে কিও খাতা হামবাই Sir, tini nung bukti parti ni, ungya bukti parti o kain kla. Angke BJP IPP jurno, tang buko BJP tu maka IPP tu tang puna full kopiyo hiya BJP IPP jurwa tu me na full kopiyo hiya. Te full kopi tham ke, kono discipline faida kru, unha awamaya. আবার তিনি যে কাউকে ডাইরেক্ট কিছু লাগে বিজেপিও মাতা আইপিপিও তিনি আইপিপি ন হামজাগে আং ও নসমন যেরকম তারা বিজেপিও দংখো আং দেহা মাতা ভোট কমিটি প্রেসিডেন্ট সে ভোট কমিটি প্রেসিডেন্ট পা আলু কলা কমলা লব নম এতো দেখি ন bang phone number of salai ko mato abo undu nika tau ke dokan full copy on haide red full copy se jab puisa 2 number de abo de 2 number ha down de 1 number ha waha bujuma yang ha abo maja direct thora kare IPP na hamya je rona কামনো তোমাকে বিজেপিও থামো বিজেপি থামো মানে বলাই থানায় 2023 বিধানসভা ইলেকশন ওকে ফুল কপি মানে আবো বিজেপি হিন্দে চং বা মাজমা পার্টি হয় আবার বিজেপি চালাইতে বা এ বহর বিজেপি এক নাম্বার কে কে হা নিপ্রক যত ছিও ফুল কপি নি যে চিহ্ন ন বা বিনি সিম্বল ন কে হা মানে পার্টি হিয়েস নিমক্রই কে নিনি ন্যাশনাল পার্টি হিমবা ন্যাশনাল ফ্লাওয়ার নিনি পট দম্বা আবনো তো যত বিজেপি ছিও কেন বিজেপি নি matang simbolo de but mari ba full copy ole mari ha abong ki BJP inde chongmai ba ma hijong ya phoga bitaro borlo to payusta to payka age full copy no BJP original yung tuma that what full mani full copy but maswale masuke bole BJP ai no tum ha abong ki to ke IPP ha ke supaya ubatra bang bukti supaya ada jepra lepte okola baya otro omaya tau itu ha boleh jepra tuman lima ja kulkupi ke boleh sampai ke supaya utha intunya biar ayam no tahu ordinal IPP ini jadi teman ya teman saya dolpi dia baca sampai সাংবাদিক বন্ধুরা আজকে যে আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভায় যে বাজেট পেশ হয়েছে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন 2023 এবং 24-এ এবং সেই বাজেট সত্যিকারের অর্থে একটা সর্বস্পর্শী এবং সর্ববিধ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে সবসময় যেটা বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বিশ্বাস আমার মনে হচ্ছে যে এই বাজেট তার মধ্যে কিন্তু তার রূপটা আমরা দেখতে পেয়েছি এর মধ্যে আপনারা অলরেডি শুনেছেন আমাদের অর্থমন্ত্রীজি কীভাবে ওখানে বাজেট এবং কী বিষয়ে বাজেট উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উনি লিখেছেন আমি এখানে এই কথাটাই বলবো যে এডুকেশন সেক্টরে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে 4,934
এবং আমাদের রোড সেক্টর 1360 কোটি টাকা রাখা হয়েছে এবং হেলথ সেক্টরে 1725 এবং এগ্রিকালচারে এবং এগ্রি অ্যালাইডে 973 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। তো 2023-24 অর্থবর্ষে সর্বমোট বাজেট 27,654.40 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মূলধনী ব্যয় যারা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা জানি সেখানে 5,358.70 কোটি টাকা রাখা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি বৃদ্ধির হার খুবই ভালো। এতে দেখা গেছে 2022-23 অর্থবর্ষে রাজ্যের জিএসডিপি অর্থাৎ গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল 8.80 অর্থাৎ 8.8%। ওই বছরে জাতীয় স্তরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল 7.20%। কাজে এখানে সেন্ট্রালের যে আছে তার থেকেও আমাদের বৃদ্ধির হার ছিল অনেক বেশি। বর্তমান অর্থবর্ষ অর্থাৎ 2023-24 অর্থবর্ষে রাজ্যের অর্থনীতি প্রায় 8% হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছে। একই সময়ে জাতীয় স্তরের যে প্রবৃদ্ধির হার যেটা অনুমান করা হচ্ছে 6 থেকে 6.5%। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যে উপস্থাপন করেছেন বাজেটে তার মধ্যে যে বিষয়টা চলে এসছে তার মধ্যে দেখা গেছে যে ইট ইজ ইনক্লুসিভ এবং ভবিষ্যৎমুখী ও একই সাথে প্রবৃত্তিমুখী। এই বাজেটে সমাজের প্রতিটি অংশ যার মধ্যে আছে মহিলা, ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ এবং থার্ড জেন্ডার ব্যক্তির এর মধ্যে ইনক্লুডেড। তাছাড়া জনজাতি, তপশিল জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর জাতি সমূহ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, কর্মচারী, পেনশনার এবং সকল অংশের মানুষই এতে লাভবান হবে। বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা তাতে বরাদ্দ হয়েছে 59 কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বরাদ্দ রাখা হয়েছে 10 কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ 8 কোটি টাকা। স্পোর্টসের বিষয়ে আপনারা জানেন অনেক সময় অনেকে আসেন যে আমাদের পয়সার জন্য খেলতে পারছি না, তো এই বিষয়টা মাথায় রেখে এই প্রকল্পটা আমরা রেখেছি। এবং মুখ্যমন্ত্রীর জনজাতি কল্যাণ তার বিষয়ে আমরা বরাদ্দ 30 কোটি টাকা রেখেছি। সিএম SATH প্রকল্প মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ আমরা রেখেছি 3 কোটি টাকা। যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ করে তুলতে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প যার বরাদ্দ রাখা হয়েছে 50 কোটি টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প সেখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে 120 কোটি টাকা সহ মোট 13টির উপরে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই বাজেটে ভবিষ্যতের জন্য রাজ্যকে যাতে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র স্থাপন করার সংস্থান রাখা হয়েছে যা রাজ্য সরকারকে জন পরিষেবা ও সুশাসন প্রদানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সহায়তা করে। তাছাড়া সরকারের যে কার্যকারিতা বৃদ্ধির স্বার্থে এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে এই বাজেটে একটি নতুন ডাইরেক্টরেট অফ গুড গভর্নেন্স তৈরি করার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই বাজেট দাঁড়িয়ে আছে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিগত 5 বছরে গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের উপরে বিভিন্ন যেসব ব্যবস্থা সেই বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই বাজেট মূলধনী ব্যয় অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে জোর দেওয়া হয়েছে। এই বাজেট 5,350 কোটিরও বেশি টাকা মূলধনী ব্যয় হিসাবে বরাদ্দ করেছে রাস্তা, ভবন, হাসপাতাল, স্কুল, অফিস, বিদ্যুৎ ও সেচ খাতে। এই বাজেটে 1,436 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এবং 7,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক যে খাত আছে সেই সময়ে।
তাছাড়া এই বাজেটে রাজ্যকে স্থায়ী বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে নিঃসন্দেহে এই বাজেট তার কারণে সেটা সুবিধা হবে এবং আমি এর জন্য এই বাজেটের মেইন বিষয়গুলো আপনাদের সামনে আমি রাখলাম এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা যে সবসময় বলি সেই বাজেটে সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেটা হবে এই আশা আমি রাখছি। আচ্ছা, বাজেটে ধন্যবাদ। 611 কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে, সেই ঘাটতিটা আমরা কিভাবে পূরণ করব? সেটা নিয়ে আমরা বলেছি যে বিভিন্ন যেসব জায়গার মধ্যে আমাদের যেখানে বেশি খরচে হয় সেই খরচকে কিছুটা কমিয়ে আনতে পারি, আবার কিছু বিষয় আমরা এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন যে আমাদের কিছু স্পেসিফিক এরিয়া আছে যেখানে যদি আমরা অ্যাড্রেস করি সেই অ্যাড্রেসের কারণে সেই ঘাটতির পরিমাণটা অনেকটা হ্রাস পাবে। বাজেটের বাইরে আজকে বিধানসভায় যা হলো, বিশেষ করে বিরোধী শিবিরের, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার প্রতিক্রিয়া? না, এটা তো আপনারা দেখেছেন, আমি কি বলবো, আমি এরকম তো হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। তো দেখি এখন যাই কি করা যায়, কারণ গণতন্ত্র আমরা চাই সবাই ভাগিদারি থাকুক, কিন্তু সেটা যেভাবে এখানে ওরা প্রদর্শন করেছে সেটা অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়। এবং টেবিলে উঠে যেভাবে ওরা অশোভন আচরণ করেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, মানুষ এটাকে ভালো চোখে নেবে না, কারণ বিধানসভা হচ্ছে একটা পবিত্র জায়গা। তো যাচ্ছি, এখন যাই, দেখি রুলস দেখে চিন্তা ভাবনা করবো কি করা যায়। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট যেটা আছে এবং ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, টোটাল রিসিপ্ট আমরা কত করেছি, প্রায় 27,043.1 কোটি টোটাল রিসিপ্ট আমরা আমাদের বাজেটে মানে আমাদের বিভিন্ন খাতে আমরা পেয়েছি এবং টোটাল এক্সপেন্ডিচার এই বাজেটে সেখানে 27,654.4। সবাইকে ধন্যবাদ। ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা কিছু বাজেট করতে পারবেন? পুরো ডিটেলস তো বলা হয়েছে, বেল পড়ে গেছে, আরেকদিন দেখে যাবো। সাংবাদিক বন্ধুদের আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন করছি। আপনারা সকলেই জানেন যে গত 5 মাসে নির্বাচন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছিল 8ই মার্চ। সেই কারণে রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আমরা করতে পারিনি। হয়তো গোপন অ্যাকাউন্ট 4 মাসের জন্য আমরা করেছি এবং তার মেয়াদ 31শে জুলাই পর্যন্ত। এর মধ্যে আমরা রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আজকে আমরা পবিত্র বিধানসভায় আমরা এটা পাঠ পেশ করেছি। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন রাজ্যের বাজেট এইবার টোটাল 27,654.4 কোটি টাকা আমরা বাজেট রেখেছি এবং তার মধ্যে অবশ্যই বাজেট ডেফিসিট আমাদের 611.3 কোটি টাকা আছে এবং এবারে বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যৎমুখী এবং প্রবৃদ্ধি অভিমুখী বাজেট আমরা করেছি এবং এই রাজ্যের সকল অংশের জন্য। এতে মহিলা বলেন, ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ, জনজাতি, তফসিলি জাতি, অন্যান্য সমস্ত অনগ্রসর জাতি সমূহ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, কর্মচারী, পেনশনার থেকে শুরু করে সকল অংশের জনসাধারণের কথা আমরা এই বাজেটে আমরা একটা প্রভিশন রেখেছি
এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা বাজেটে এখানে 2022-23 আমাদের গ্রোথ অফ স্টেট জিএসডিপি কত ছিল 8.80%, 8.80% ছিল, যেখানে ন্যাশনাল লেভেলে জিএসডিপি ছিল 7.20% ছিল বৃদ্ধি। এবং এতে অবশ্যই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা আপনাদের এর মাধ্যমেই এটা প্রমাণ করে যে রাজ্যের অর্থনীতি আমরা একটা সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থাতে আমরা আছি। এবং এই যে বাজেট আমরা পেশ করেছি 2023-24 সালে, আগামীতে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে যেখানে ন্যাশনাল লেভেলে 6 থেকে 6.5% এই প্রবৃদ্ধির হার থাকবে, যেখানে রাজ্যের প্রবৃদ্ধির হার আমরা 8% আমরা রাখতে পারছি। সুতরাং সব কিছু মাথায় রেখে আমরা এই বাজেট আমরা পেশ করেছি। আমার বিশ্বাস যে রাজ্যের যে কোনো বাজেটেই সাধারণ জনগণ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রোথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন আমরা সরকার সেখানে বাজেট করে থাকি, যাতে সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু পাশাপাশি যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করা একটা রাজ্যের ফিউচারের জন্য খুব প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেও আমরা এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের উপর আমরা খুবভাবে আমরা নজর রেখেছি এবং তাই বাজেট প্রভিশন করে রেখেছি যে 5,358.70 কোটি টাকা আমরা একটা এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা করেছি, যেগুলো বহু বছর ধরে রাজ্যের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। এবং এটাকে যদি আমরা ধরি, যেটা 22 অর্থবর্ষের যদি আমরা ধরি, তার থেকে আমরা 22.8% যেখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা বৃদ্ধি করেছি, বেশি করেছি। বাজেটে যদি আমরা দেখতে লাগে যে বাজেট আমরা 7,654 কোটি টাকার বাজেট আমরা দেখেছি, সেটাও যদি আমরা 22 সঙ্গে দেখি, তার সঙ্গে আমরা 9.87% আমরা বাজেটের বৃদ্ধি আমরা করেছি। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে এই বাজেটে নতুন নতুন অনেক কটা পরিকল্পনা আমরা এনেছি এবং এগুলো বিশেষ করে আমরা যেমন কৃষি সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতেও প্রায় 1436 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এইবারে বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রগুলো বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্র রয়েছে এবং এতে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় 7,000 কোটি টাকা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নামের মধ্যে আমরা বেশ কিছু নতুন স্কিম আমরা চালু, এবং এগুলো মহিলা শিক্ষা স্বাস্থ্য দক্ষতা নগরীণ এবং জনজাতি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনারা সকলে জানেন যে স্বাস্থ্য বীমা, যেখানে আয়ুষ্মান ভারত, এর সঙ্গে রাজ্যের একটা সংখ্যা প্রায় 4.75 লক্ষ, 4.75 লক্ষ পরিবার এর বাইরে ছিল। এবং আমরা সকলে জানি যে আমাদের যতই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছি, চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার 5 বছর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, কিন্তু সেখানে তারপরেও মানুষের যখন কঠিন কোনো ব্যাধি হয়, সে পরিবারের কর্তা বা পরিবারের অন্যান্য যারা সদস্য থাকে তাদের সেভাবে, যাদের এই আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভুক্তি আছে, তাদের সম্ভব হয়
যাদের থাকে না তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। তো রাজ্যের উন্নয়নের বাজেট আমাদের সরকার এবার আমরা চিন্তা করেছি রাজ্যের 1 থেকে 100% মানুষ যাতে এর থেকে কোথাও তার অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে, অসঙ্গতির কারণে তার পরিবারের জীবন না হানি হয় এবং তার যাতে তাদের দুঃখজনক অবস্থা না পড়তে, ওই চিন্তা করি আমরা আয়ুষ্মান ভারতের যে সিস্টেমে মানুষ সুবিধা পায়, ঠিক সেই সিস্টেমে আগামী দিন তাদেরকে এই বিরোধী দলের এই ভূমিকাকে সব জেলায় আমরা এটা নির্ধারণ করব পার্টির তরফ থেকে কেউ না কেউ প্রত্যেক জেলাতেই কোনো না কোনো স্টেট লিডাররা থাকবে। আর কিছু আগামী দিন তাদেরকে এই বিরোধী দলের এই ভূমিকাকে সব জেলায় আমরা এটা নির্ধারণ করব পার্টির তরফ থেকে কেউ না কেউ প্রত্যেক জেলাতেই কোনো না কোনো স্টেট লিডাররা থাকবে। আর কিছু সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জ্ঞাপন করছি। আপনারা সকলেই জানেন যে গত 5 মাসে নির্বাচন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছিল 8ই মার্চ। সেই কারণে রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আমরা করতে পারিনি। হয়তো গোপন অ্যাকাউন্ট 4 মাসের জন্য আমরা করেছি এবং তার মেয়াদ 31শে জুলাই পর্যন্ত। এর মধ্যে আমরা রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট আজকে আমরা পবিত্র বিধানসভায় আমরা এটা পাঠ পেশ করেছি। আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন রাজ্যের বাজেট এইবার টোটাল 27,654.4 কোটি টাকা আমরা বাজেট রেখেছি এবং তার মধ্যে অবশ্যই বাজেট ডেফিসিট আমাদের 611.3 কোটি টাকা আছে এবং এবারে বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যৎমুখী এবং প্রবৃদ্ধি অভিমুখী বাজেট আমরা করেছি এবং এ রাজ্যের সকল অংশের জন্য। এতে মহিলা বলেন, ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ, জনজাতি, তফসিলি জাতি, অন্যান্য সমস্ত অনগ্রসর জাতি সমূহ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, কর্মচারী, পেনশনার থেকে শুরু করে সকল অংশের জনসাধারণের কথা আমরা এই বাজেটে আমরা একটা কমিশন রেখেছি এবং আপনারা জেনে খুশি হবে যে আমরা বাজেটে এখানে 2022-23 আমাদের গ্রোথ অফ স্টেট জিএসডিপি কত ছিল? 8.80%।
8.80% ছিল, যেখানে ন্যাশনাল লেভেলে জিএসডিপি ছিল 7.20% ছিল বৃদ্ধি। এবং এতে অবশ্যই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা, সেটা আপনাদের এর মাধ্যমেই এটা প্রমাণ করে যে রাজ্যের অর্থনীতি আমরা একটা সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থাতে আমরা আছি। এবং এই যে বাজেট আমরা পেশ করেছি 2023-24 সালে, আগামী দিনে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে যেখানে ন্যাশনাল লেভেলে 6 থেকে 6.5% এই প্রবৃদ্ধির হার থাকবে, যেখানে রাজ্যের প্রবৃদ্ধির হার আমরা 8% আমরা রাখতে পারছি। সুতরাং সব কিছু মাথায় রেখে আমরা এই বাজেট আমরা পেশ করেছি। এবং আমার বিশ্বাস যে রাজ্যের যে কোনো বাজেটেই সাধারণ জনগণ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, রাজ্যের বিভিন্ন গ্রোথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন আমরা সরকার সেখানে বাজেট করে থাকি, যাতে সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু পাশাপাশি যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করা একটা রাজ্যের ফিউচারের জন্য খুব প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেও আমরা এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের উপর আমরা খুবভাবে আমরা নজর রেখেছি এবং তাই বাজেট প্রভিশন করে রেখেছি যে 5,358.70 কোটি টাকা আমরা একটা এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা করেছি, যেগুলো বহু বছর ধরে রাজ্যের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে। এবং এটাকে যদি আমরা ধরি, যেটা 22 অর্থবর্ষের যদি আমরা ধরি, তার থেকে আমরা 22.8% যেখানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আমরা বৃদ্ধি করেছি, বেশি করেছি। বাজেটে যদি আমরা দেখতে লাগে যে বাজেট আমরা 7,654 কোটি টাকার বাজেট আমরা দেখেছি, সেটাও যদি আমরা 22 সঙ্গে দেখি, তার সঙ্গে আমরা 9.87% আমরা বাজেটের বৃদ্ধি আমরা করেছি। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে এই বাজেটে নতুন নতুন অনেক কটা পরিকল্পনা আমরা এনেছি এবং এগুলো বিশেষ করে আমরা যেমন কৃষি সংস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতেও প্রায় 1436 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এইবারে বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রগুলো বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্র রয়েছে এবং এতে মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 7,000 কোটি টাকা। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নামের মধ্যে আমরা বেশ কিছু নতুন স্কিম আমরা চালু, এবং এগুলো মহিলা শিক্ষা স্বাস্থ্য দক্ষতা নগরোন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনারা সকলে জানেন যে স্বাস্থ্য বীমা, যেখানে আয়ুষ্মান ভারত, এর সঙ্গে রাজ্যের একটা সংখ্যা প্রায় 4.75 লক্ষ পরিবার এর বাইরে ছিল। এবং আমরা সকলে জানি যে আমাদের যতই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছি, চেষ্টা করা হচ্ছে সরকার 5 বছর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, কিন্তু সেখানে তারপরেও মানুষের যখন কঠিন কোনো ব্যাধি হয়, সেই পরিবারের কর্তা বা পরিবারের অন্যান্য যারা সদস্য থাকে তাদের সেভাবে, যাদের এই আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভুক্তি আছে তাদের সম্ভব হয়, যাদের থাকে না তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। তো রাজ্যের উন্নয়নের বাজেট আমাদের সরকার এবার আমরা চিন্তা করেছি রাজ্যের 1 থেকে 100% মানুষ যাতে এর থেকে কোথাও তার অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে, অসঙ্গতির কারণে তার পরিবারের জীবন না হানি হয়
এবং তাদের তাদের দুঃখজনক অবস্থা না পড়তে ওই চিন্তা করি আমরা আয়ুষ্মান ভারতের যে সিস্টেমে মানুষ সুবিধা পায় ঠিক সেই সিস্টেমে আমরা এই মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এই 2023 এই নামে আমরা এনেছি, যাতে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যারা এবার শুধু তাই নয়, আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলুন এবং রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী বলুন বা বিধায়করা বলুন বা বড় বিজনেস বলুন, যাই হোক, ইভেন আপনারা যারা সাংবাদিক জগতের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারাও যদি চান, সবার জন্য দরজা খুলে দিয়েছি আমরা, যে আয়ুষ্মান ভারতের ক্যাটেরিয়া যারা এই সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি তারা এই মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে আপনারা সকলে এটা অন্তর্ভুক্তি নিতে পারবেন, সরকারি কর্মচারীরাও সকলে নিতে পারবেন। তাও এতে পরিবার, আপনি বা আপনার পরিবারের যে সদস্যরা আছেন যেভাবে আয়ুষ্মান ভারতের নতুন যে সুযোগ পান সেই সুযোগটা আপনারাও দিতে পারেন। আমি মনে করি যে এর জন্য রাজ্যের কোনো একজন পরিবার বা একটি লোক তার এই স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব করতে পারবে না, তার জন্য ব্যবস্থা এই বাজেটে আমরা অভিযান রেখেছি এবং তার জন্য রাজ্য সরকার প্রতি বছর আপাতত হিসাব মোতাবেক 59 কোটি টাকা প্রত্যেক বছরে এটা দিতে থাকবে। পরিবারের সংখ্যা, লোক সংখ্যা বাড়বে, তার সঙ্গে হয়তো এটা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ঠিক তেমনি মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি কল্যাণ মিশন প্রকল্প 30 কোটি টাকা তাদের অনেক ধরনের সমস্যা আছে, বিভিন্ন রকমভাবে যাতে আরও বেশি করে তাদের কাছে জানা যায়। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ করে এখানে CM7 প্রকল্প মানে চিফ মিনিস্টার এই একটা CM7 প্রকল্পের মধ্যে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক 100 জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে মাসিক 5,000 টাকা করে বৃত্তি প্রদান করবে। এটা প্রথম আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করেছি এবং যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প নূতন এর মধ্যে আমরা 50 কোটি টাকা আমরা প্রবিধান রেখেছি, যেটা আগামী 5 বছরে ব্যয় হবে। এখন মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে এতেও আমরা বিভিন্নভাবে নগর উন্নয়ন যাতে আরও বেশি করে মানুষের কাছে সহজ নেওয়া যায়, তার জন্য 120 কোটি টাকা রেখেছি। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত আছে, এই প্রোগ্রাম এটা নয়, এটাই শুধুমাত্র একটা। আমরা আলাদা নর্মাল করবে যে উন্নয়ন আছে তার সঙ্গে অ্যাডিকশনাল নতুনভাবে আমরা একটু তৈরি করে যেমন একটি উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র স্থাপন করব। যা আপনারা সকলেই জানেন যে আজকের এই উন্নত ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে এই যে আর্টিফিশিয়াল যে এই ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ করে এবং খুব দ্রুত গতিতে আমাদের যে লক্ষ্য বা যেটা আমরা আত্মস্থ করতে চাই, জ্ঞান দিতে চাই, সেটা খুব সহজভাবে আমরা এই যে বুদ্ধিমত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর মাধ্যমে আমরা নিতে পারি। সমস্ত ম্যানুয়ালভাবে আমরা চিন্তা করি, পুরো একটা পরিকল্পনা আমরা নিজেরা গিয়ে সেটাকে নিই, কারোর থেকে সাজেশন নিতে হয়, কাউকে বুদ্ধি নিতে হয়, পড়াশোনা করতে হয়, সব কিছু করার পরে সেই উন্নত। কিন্তু এই ব্যবস্থা থাকলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ডাটা যা ব্যবহার দিয়ে দিলে আমরা সেটা অটোমেটিক্যালি সেই সাজেশন, সে রাস্তা সেখানে পাওয়া যায় থাকে। এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই স্থাপন আমাদের রাজ্যে আমরা করতে যাচ্ছি, যাতে আগামী দিনে রাজ্যের সমস্ত সেবা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প, যে কোনো জায়গার ক্ষেত্রে আমরা এর মাধ্যমে অনেক বেশি করে আমরা সুযোগ নিতে পারি। লাস্ট ইয়ারের এইগুলো আমি যেটা বলেছি সেটা লাস্ট ইয়ারের এর মধ্যে তো মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, এটার মাধ্যমে রাজ্যে কৃষি পদ্ধতি বলেছি আগে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। আপনারা এর মধ্যে জানেন যে রাজ্যের এই কৃষি ব্যবস্থা আগের মতো সেই ব্যবস্থায় নেই। গত 5 বছরের সরকার থেকে শুরু করে আমরা কৃষি ব্যবস্থাকে এই রাজ্যের বাইরে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও এই কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনী সামগ্রীর মাধ্যমে আমরা রাজ্যের যথেষ্ট আমরা কৃষকদের উন্নয়ন থেকে শুরু করে
রাজ্যেরও যথেষ্ট আমরা এটার পরিচিতি আমরা বাড়াতে পেরেছি। সেই জন্য সরকার এই ব্যাপারে এই প্রকল্প আবার নেওয়া হয়েছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নাম দিয়ে, যেখানে আমরা এই এতেও 1.16 লক্ষ হেক্টর এলাকার প্রকল্প আওতা হচ্ছে এবং এটা 10 কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ করেছি। এই যে মুখ্যমন্ত্রীর পানি সম্পদ বিকাশ যোজনা, এটা বলতে আমরা নতুন করে আমরা 10 কোটি টাকা ব্যবস্থা রেখেছি। এটা লিপিবদ্ধ কৃষক যারা মানে পশুপালনে যুক্ত তাদের আর্থিক সহায়তা দেবে, এছাড়া ক্ষুদ্র দুগ্ধ শুকর পালন প্রকল্পের উপর সুদ করা হবে এবং এক্ষেত্রে কৃষকদের আর্থিকভাবে দুর্বল কৃষকদের ক্ষতিপূরণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা, যেখানে রাজ্যে মৎস্য মাছের পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব প্রকল্পের আওতায় একটি সার্বিক মৎস্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে এবং এই জন্য যাতে সরকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা যায় এবং তার জন্য আমরা এখানেও একটা 12 কোটি টাকার প্রকল্প যে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার আওতায় উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া 100 জন মেধাবী ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি করে স্কুটি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। নতুন যোজনা মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা এবং এর জন্য আমরা আমাদের আর্থিক সহায়তা আমরা প্রদান রেখেছি। ক্রীড়া জগতের ক্ষেত্রে এটা অনেক প্রকল্প আছে, আগেরও বিগত দিনে আছে। এবারে মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পে বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো নির্মাণ ও খেলোয়াড়দের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি ঘোষিত হচ্ছে, যার জন্য 2023-24 অর্থ বছরে এর জন্য আমরা 8 কোটি টাকা আমরা প্রভিশন রেখেছি এবং এতে সমস্ত যারা বিশ্বব্যাপী বা যাদের মানে বিশ্বমানের ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদেরও আর্থিক সহায়তা বিভিন্ন দেওয়ার রাখা। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালনা করে 22,000 যুবক যুবতীর বৃত্তিমুখী পরিষ্কারের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার এই নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করে, যার জন্য আমরা 50 কোটি টাকা 5 বছরে আমরা একটা ব্যয় বরাদ্দ আমরা রাখা হয়েছে। কি হবে এটা? এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বৃত্তিমুখী দক্ষতামূলক ক্ষেত্রে, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলেছি আমি, ড্রোন প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, স্মার্ট সিটি পরিষেবা এবং চিরাচরিত ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে 5 কৃষির দায়িত্বে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এবং তার জন্য আমরা টাকা বরাদ্দ রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, আমরা সবাই আমাদের রাজধানী আগরতলা উন্নয়ন অবশ্যই দরকার হচ্ছে, স্মার্ট সিটি হচ্ছে, বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা উন্নয়ন করে চলছি। এর সঙ্গে রাজ্যের আস্তে আস্তে প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের যারা ডিস্ট্রিক্ট হেড করছে, যারা মহকুমাগুলো হেডকোয়ার্টারগুলোতে যাতে সেইভাবে একটা উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা যায়, যাতে আগামী দিনে শুধু সারা রাজ্যের উন্নয়ন একসঙ্গে আনা যায়। তার জন্য এই মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প আমরা নিয়েছি। এটার মাধ্যমে কোথায় হবে? আগরতলা তো আছেই হবে, উদয়পুর এবং ধর্মনগর এই স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী 5 বছরে 500 কোটি টাকা সরকার ব্যয় করবে এই স্যাটেলাইট এই টাউনগুলো তৈরি করার জন্য। আমি একটু বলেছিলাম নগর উন্নয়ন প্রকল্প, আমি ভিতরে ব্যাখ্যাটা বলি। এই প্রকল্পটা আমাদের পুরো পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী 5 বছরে 1500 কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য হাতে হবে। এই প্রকল্পের সাথে বর্তমান চালু কুয়েত প্রকল্পটি মিশে যাবে এবং 23-24 অর্থ বছরে এই প্রকল্প ব্যবহার ধরা হয়েছে, যেটা পরিচয় 120 কোটি টাকা। তো এইভাবে ডিরেক্টর অফ গুড গভর্নেন্স, একটি ডিরেক্টর অফ গুড গভর্নেন্স নামক অধিদপ্তর স্থাপন করা হবে, যা সুশাসন বিভাগীয় কার্যকারিতা এবং জনগণের উপরে থাকা বিভিন্ন নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা লাগু করতে সহায়তা করবে, যার মাধ্যমে জীবনযাত্রা আরো সহজ হবে। এই রাজ্য সরকারের তরফে এনপিএস এর সরকারি অবদান বৃদ্ধি করেছে। রাজ্য সরকার 2008 সালে 1 জুলাই থেকে ন্যাশনাল পেনশন স্কিম চালু করেছে। রাজ্যের কর্মচারীদের সাথে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের আওতাভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের রাজ্য সরকারের অবদান বর্তমানে ব্যক্তিকে 10% থেকে বাড়িয়ে মর্যাদা 14% করা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে, যেখানে 2023 অর্থ বছরে 100 স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, যাতে গ্রামীণ এলাকার মানুষ যাতে তাদের জায়গাতে তাদের সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারে। সরকার সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সে ব্যবস্থা নিচ্ছে।
যার জন্য 30 কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং রাজ্যে মৌলিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুচালিত সংক্রামক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একটি পৃথক সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় কেন্দ্র করে তোলা হবে, যার জন্য ব্যয় 55 কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী যুগজয়ী সুবিধা বিগত অর্থবর্ষে আমাদের এর আগের স্কিম ছিল, এখানে 11,892 জনকে 5,000 টাকা করে স্মার্টফোন কেনার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবর্ষে এই ভারত মুখ্যমন্ত্রী যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে 12,000 স্মার্টফোন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম বিশ্বমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম নামে এক নতুন প্রকল্পের সূচনা করেন। এটার এককালীন আর্থিক অনুদান বাবদ 5 লক্ষ টাকা নির্বাচিত মহিলাকে বাসে দেওয়া। আমরা মুখ্যমন্ত্রী আকাঙ্ক্ষা প্রকল্প, নতুন প্রকল্প অন্যান্য অনগ্রসর জাতির ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু ওবিসি সম্প্রদায় থেকে অন্যান্য IAS, IPS এবং IFS ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আকাঙ্ক্ষা প্রকল্প নামে আরো সূচনা করেছে এবং আরো অনেক প্রকল্প বাজেট অধিবেশনে আপনারা হয়তো সরকার দিতে পারেন, এই কারণ এটা বলার অপেক্ষা থাকে না। বাজেটে রাজ্যের আপামর মানুষের কল্যাণে করা হয়, এই রাজ্যের সব অংশের মানুষের জন্য বাজেট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা বন্ধ করিনি করা, কিন্তু বাজেটটা যেখানে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার জন্য আমি জানি অনেকে এটা ঠিক মতো পারেননি। বাজেটের কপি অলরেডি আমাদের যে বিশেষত্ব আমরা ভেবেছি সেগুলো আপনাদের কাছে দিয়ে দেওয়া হবে। আর এটা সবটা কিছু বলতে গেলে এই লম্বা বাজেটের দ্বিতীয় বাজেট অধিবেশন হয়ে যাবে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আপামর মানুষের কাছে আমার এই মেসেজ দিতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, আইপিএফটি সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বের সরকার, ওনার সুযোগ্য নেতৃত্বে এরা যে আপামর মানুষের কল্যাণে আমরা আজকে বাজেট পেশ করেছি এবং এই বাজেটের প্রতি আলোচনা থাকবে সোমবার এবং বুধবার 10 এবং 12 তারিখে এবং বিভিন্ন থাকে স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় যদি কারোর কিছু বলা থাকে সেটা অবশ্যই তার অধিকার আছে। আমরাও সেই বাজেট অধিবেশনে আমরা কথা বলবো, শুনব এবং তার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে হয় 12 তারিখে আমরা সমস্ত শোনার পরে এই বাজেট অধিবেশন করে দেওয়ার পক্ষ থাকবে সেটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং শেষ দিনে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ উনি ভাষণ দেবেন, বক্তব্য রাখবেন। তো তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত জনগণকে এই আশ্বস্ত করতে চাইছি যে রাজ্যের মানুষ যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে যারা সমর্থন করেছেন, আবারও দ্বিতীয়বারের জন্য সরকারে বসিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা হচ্ছে যে সরকার রাজ্যের মানুষের সঙ্গে আছে, রাজ্যের মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করবে এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তারা এখানে নর্থ ইস্টের সঙ্গে এই রাজ্যে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজের সঙ্গে উনি আমাদের সহযোগিতা করছেন এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি নির্দেশ এবং আমরা মেনে চলে আগামী দিনে রাজ্যের মানুষের কল্যাণ। ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ যারা যারা আমাদের টিওয়াইএফের সেন্ট্রাল পেজে আমার লাইভ দেখছেন এবং অনেকদিন পর এই লাইভে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ 1-2টি আলোচনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সবথেকে বেশি যেটা খুব প্রয়োজন উপজাতি অংশের মানুষের জন্য, যেটাকে বারবার বিভিন্ন নির্বাচনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী বা উপজাতি যাই বলুন তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্ন দাবি বিভিন্ন ইস্যু কথা বলে বিভ্রান্ত করেছে এবং ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটার প্রমাণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন এবং ভারতবর্ষের মানুষও জানেন। প্রথমত এটা হচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান যে অবস্থা,
এই অবস্থাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের জন্য যে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এই স্বায়ত্ত শাসনের ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অংশের মানুষের তার যে গণতান্ত্রিক অধিকার, তার চাকরি, তার কাজ, তার ভাষার বিকাশ, তার সংস্কৃতির বিকাশ, তার এডিসি এলাকা বা উপজাতি জনগোষ্ঠী অংশের মানুষের এলাকায় তার পরিকাঠামো উন্নয়ন, সব দিক থেকে এই আদিবাসীদের জাতিসত্তা বিকাশের জন্য যে এডিসি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, ট্রাইবেল ইয়ুথ ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতি উপজাতি উভয় মিলেই যে দীর্ঘদিনের দাবি, এই দাবি বামফ্রন্ট সরকার পূরণ করেছিল ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের জন্য, যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, তার সংস্কৃতি বিকাশ, সমস্ত দিক থেকেই তার উন্নয়ন ঘটে, বিকাশ ঘটে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন, তার ধারাবাহিকভাবে তার উন্নয়ন ঘটছিল, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এই ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দল এটাকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানান খেলা খেলেছে এবং সরল সোজা এই আদিবাসীদের তাদের বিভিন্ন দাবি, অযৌক্তিক দাবি, অবৈজ্ঞানিক দাবি নিয়ে সুরসুরি দিয়ে আমাদের দেশ রাজ্যের রাজনৈতিক তার যে পরিমণ্ডল, এই পরিমণ্ডলে ঘুরপাক খেয়েছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীরা অনেক সময় তার ভুল পথের দিকে ধাবিত হয়েছে অনেকাংশ উপজাতি অংশের মানুষ। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি প্রথম ছিল, এটা মনে রাখা দরকার, আমাদের দাবি 1948 থেকে ছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা এডিসি গঠন হোক, স্বায়ত্ত শাসন গঠন হোক। আমাদের প্রিয় নেতা, জননেতা দশরথ দেব যখন 1952 সালে তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার নির্বাচিত হন, তিনি পার্লামেন্টেও এই দাবি করেছিলেন এডিসির জন্য। এদিকে পার্লামেন্টের ভেতর, বিধানসভার ভেতর ত্রিপুরা রাজ্যের, আবার বাহিরে গণমুক্তি পরিষদ, কমিউনিস্ট পার্টি, ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষ, জাতি উপজাতি মৈত্রী রক্ষার যারা চান, তারা সবাই মিলে এই দাবি নিয়ে আমাদের এডিসি গঠন হয়েছে। এটা আমি আগেও বলেছি। এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি, এই বর্তমান পরিস্থিতিতে যে উপজাতি অংশের মানুষের যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চাহিদা বেড়েছে। এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের শুধু নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের আদিবাসীদের তার অর্থনৈতিক বিকাশ, শিক্ষার বিকাশ, তার ভাষার বিকাশ, সংস্কৃতির বিকাশ, এটাকে যদি আরো ত্বরান্বিত করতে হয়, আরো একটু উন্নত শিখরে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে স্বায়ত্ত শাসনকে আর একটু ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এই নিরিখে আমরা গণমুক্তি পরিষদ, ট্রাইবেল ইয়ুথ ফেডারেশন, কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী, সিপিআইএম আমরা দাবি করেছি যে আমাদের দেশের সরকারের কাছে এই স্বায়ত্ত শাসনকে আর একটু এম্পাওয়ারমেন্ট করা হোক। এর জন্য সংবিধান 6 শিডিউল
যে সংবিধান এখানে আছে এটাকে সংশোধন করে 125তম সংবিধান সংশোধন করে যাতে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি নয়, ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসিত এলাকার তার একটু অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, অধিক ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। এই অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ যদি হয় তাহলে তার ভাষার বিকাশের জন্য অর্থ বরাদ্দ বেশি হবে। এটা যদি সংশোধন করে একটু এম্পাওয়ারমেন্ট করা হয়, তার সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তার অর্থনৈতিক বরাদ্দ বেশি হবে। তার এই এডিসি এলাকার তাদের প্রশাসনের যে ক্ষমতা আর একটু বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, এডুকেশন, পিডব্লিউডি, হেলথ, এরকম যে বিভিন্ন একটা রাজ্য একটা স্টেটের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এই সেম ডিপার্টমেন্ট এডিসির মধ্যেও স্বায়ত্ত শাসনেও অটোনোমাসেও আপনার এই ডিপার্টমেন্টগুলি তার ক্ষমতা থাকবে, তার এক্সিকিউটিভ করার ক্ষমতা থাকবে, লোক থাকবে, তার অর্থ আসবে, পরিকাঠামোগত তার উন্নয়ন আর একটু ত্বরান্বিত হবে, আর একটু বেশি হবে। এর জন্য আমরা চাইছি যে 125তম সংবিধান সংশোধন করে এডিসিকে আর একটু বেশি ক্ষমতা যাতে দেশের সরকার প্রদান করে, এর জন্য সংবিধান সংশোধন করুক। এই প্রস্তাব পার্লামেন্টে উঠেছে, সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে আছে, বহু বছর যাবৎ পেন্ডিং। আমরা চাই যে এই 20 জুলাই থেকে যে বাদল অধিবেশন শুরু হবে পার্লামেন্টে, লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে, এই বিল উঠুক, এটা পাস করুক কেন্দ্রীয় সরকার, যাতে করে ভারতবর্ষের আদিবাসী অংশের মানুষের তার সামাজিক, তার অর্থনৈতিক, তার শিক্ষা, তার কর্মসংস্থান, তার স্বাস্থ্য, এটা আরও বিকাশ হোক, এটা আরও উন্নত শিখরে গিয়ে পৌঁছুক, তাদেরকে আরও অধিকার দেওয়া হোক, এটাকে আরো একটু স্ট্রেংথেন করা হোক, এটি আমাদের বক্তব্য। কিন্তু দেশের সরকার এটাকে করতে চাইছে না। অপরদিকে যেটা 6 শিডিউলের যে পাওয়ার এখন বর্তমানে আমরা পাচ্ছি বা উপভোগ করছি, এই 6 শিডিউলের পাওয়ারও এটা থাকবে কিনা থাকবে না আগামী দিনে, এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটা এখন ভারতবর্ষের মধ্যে খুব চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে আদিবাসী অংশের মানুষের মধ্যে, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী অংশের মানুষের মধ্যে, এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষের মধ্যে। এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেটা বাংলায় বলা হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড দেশের কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চাইছেন। এটা এই প্রথমবার না, এটা 2014 সনের নরেন্দ্র মোদীর সরকার আসার পরে 2016 সালে আইন কমিশনকে দিয়ে এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি চালু করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। আইন কমিশন তখন আমাদের দেশের বিভিন্ন নাগরিক, বিভিন্ন সংস্থার কাছে আবেদন, তাদের মতামত চেয়েছেন। ওই সময় প্রায় ৭৬,০০০ দেশের নাগরিক বা বিভিন্ন সংস্থা আইন কমিশনের কাছে তাদের মতামত পাঠিয়েছেন ইউসিসি সম্বন্ধে। তারপর এটা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায় যে আইন কমিশন বলেছেন ওই সময় 2018-তে বলেছে যে আমাদের দেশের যেভাবে বৈচিত্র্যময়, বহু জাতি মানুষ, বহু ভাষাগত মানুষ, বহু ধর্মাবলম্বীর অংশের মানুষ, অনেক সংস্কৃতির মানুষ, এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করা হচ্ছে। ষষ্ঠ তপশিলের যে অধিকার ভারতবর্ষের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য যে তার যে অধিকার পেয়েছে, এটা পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবে। তার যে ভারতবর্ষের আদিবাসী অংশের মানুষের
যে যুগ যুগ ধরে তার যে নীতি প্রথাগতভাবে তার কাস্টমারি লো, তার পার্সোনাল লো এভাবে চালু আছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, এবং এই পদ্ধতিতে তাদের বিবাহ কিভাবে হবে, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ কিভাবে হবে, তাদের সম্পত্তি কিভাবে তারা বাটবাটোয়ারা করবে, নানানভাবে এই যে কাস্টমারি লোর মধ্যেই সামাজিকগতভাবেই তাদের যে এই নীতি ভিত্তিতে তাদের যে সমাজ পরিচালিত হচ্ছে, এটাও ক্ষুণ্ণ হবে। তাহলে কাজে আমাদের দেশের যে জাতিগোষ্ঠী, ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী আছে, এই জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বলুন, ছোট ছোট ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ বলুন, সংখ্যালঘু অংশের ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ বলুন, তাদের যে ক্ষমতা, তার যে স্বাধীন সত্তা, এটা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা চাইছি, আমাদের দাবি হচ্ছে, আমাদের গণমুক্তি পরিষদের দাবি হচ্ছে, আমাদের টিওয়াইফের দাবি হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 2018-তে যেমন আইন কমিশন বলেছে যে এটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে প্রযোজ্য করা ঠিক হবে না, লাগু করা ঠিক হবে না, আমরা এবারও বলছি যে এই পরিস্থিতিতে, আমাদের দেশের যে পরিস্থিতি, তাতে এটা লাগু করা ঠিক হবে না, ভালোর থেকে খারাপ বেশি হবে। উনি কয়েকদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা বক্তৃতাতে শুনেছিলাম, তিনি বলেছেন কি যে এক দেশ এক আইন, সবার জন্য এক আইন থাকা দরকার, এর জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ইউসিসি। তাহলে পরে উনি বলেছেন যে এটা সংবিধানেও লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে, আসলে কি সংবিধানে কিভাবে লেখা আছে? আমি যখন স্টাডি করলাম, কিছু কিছু পত্রিকা, কিছু কিছু অন্যান্য যারা এখানে লো সম্বন্ধে, সংবিধান সম্বন্ধে জানেন, ওদের কাছে যখন আমরা গেলাম, দেখলাম এখানে লিপিবদ্ধ আছে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ কিরকম আছে, যদি দেশের সমস্ত নাগরিক সমান সমানাধিকার পায়, তাহলেই এই দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে, তাহলে আমাদের দেশে অসাম্যের বিকাশ হয়েছে। আমাদের দেশে এখনো ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী নিপীড়িত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, এখনো শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে, ভাষার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে, তার সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে সামাজিকভাবে সমান নয়, অসাম্য রয়েছে। এই অসাম্য থাকার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে বলছে যে সমান যদি সমানাধিকার হয় তাহলে এটা সম্ভব, কিন্তু আমাদের দেশে তো সমানাধিকার সমান নয়। তাহলে সমান যেহেতু নয়, যেহেতু অসাম্য রয়েছে, তার বিকাশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখানে মধ্যে রয়েছে যে তার যে বিকাশ হচ্ছে ভারতবর্ষের, এটা অসাম্য। উত্তর পূর্বাঞ্চল বহু বছর ধরে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত। ভারতবর্ষের ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড় বহু যুগ ধরে আদিবাসীদের এলাকাগুলিতে বঞ্চিত, তারা সামাজিকভাবে নিপীড়িত। উত্তরপ্রদেশের ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী, তারা নিপীড়িত, বঞ্চিত। এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বলুন, এটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলুন, এটা ভাষার ক্ষেত্রে বলুন, এটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বলুন, এটা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বলুন, এটা কাজের ক্ষেত্রে বলুন, সব দিক থেকে বঞ্চিত। এটা সমানভাবে আমাদের দেশের নাগরিক সমান তার সুফল পায়নি, সুযোগ পায়নি। এর ফলেই আমাদের দেশের যে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী, শুধু অনেক ধর্মাবলম্বী, তার যে বিকাশ, এই বিকাশটা অসমান। এই অসমানের কারণে আমরা বলছি যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সমস্ত অংশের মানুষের জন্য এক আইন হলে হবে না। এটা কি হবে? এটা ওইসব জাতিগোষ্ঠী বা ওইসব সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীর উপর একটা আইন চাপিয়ে দেওয়ার কথা হবে। আমাদের দেশের সংবিধানে আছে অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট, তপশিলি জাতি আদিবাসীদের জন্য, তারা যাতে বিচার তারা অনায়াসে পেতে পারে, এর জন্য একটা সুযোগ আছে। এটা ক্ষুণ্ণ হবে। ষষ্ঠ তপশিল, পঞ্চম তপশিল, 7 শিডিউল যেটা আছে, এটা যে পেশা আইন যেটা আছে, এটা ক্ষুণ্ণ হবে। তাহলে এটা যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় তাহলে কিভাবে হবে? আমরা চাইছি 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সংশোধন করে
এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী অংশের মানুষের তার জমি রক্ষা, তার স্বায়ত্ত শাসনের তার আরো বেশি সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রদান করা, তার অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সাহায্য করা, তার ভাষার বিকাশের জন্য সাহায্য করা। তাহলে এই কথাটা আমরা মানুষের কাছে এই জন্য আমরা দাবি করছি। এখন ভাষা, আমরা বলছি যে ককবরক ভাষাকে সংবিধানের 8ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা। তাহলে এক বিধি যদি হয়, এই সংবিধানের 8ম তফসিলে ভাষার বিকাশই তো এখন হয়নি। ককবরকের ভাষা এখন ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকজন রোমান হরফে হবে না বাংলা হরফে হবে এর জন্য বিতর্ক হচ্ছে। আমাদের স্ট্যান্ড হচ্ছে আমরা চাই নিজস্ব হরফ, আমরা চাই আমাদের নিজস্ব হরফ থাকুক। তাহলে নিজস্ব হরফ যদি তৈরি করতে গেলে এটাকে রিসোর্স তৈরি করতে হবে, এটাকে সংবিধানের 8ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করলে এটা ভাষার বিকাশের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। সংবিধানে যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এই ভাষাটা, তাহলে এই ভাষার বিকাশের জন্য দেশের সরকার অর্থ বরাদ্দ করতে বাধ্য হবে। তাহলে তার একটা নিজস্ব ভাষা হোক, কেন রোমান কেন বাংলা, আমরা চাই তার নিজস্ব হরফ হোক। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভাষার সংবিধানে আমাদের ককবরক ভাষাটা 8ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই দাবি তো আমরা করছি, লড়াই আন্দোলন করছি, এটা মূল দাবি। এই মূল দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ডালপালাতে আন্দোলন করলে তো হবে না। আমরা বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস বাংলা হরফের সঙ্গে রাজ আমল থেকেই বাংলা হরফের সঙ্গে থাকার সময় প্রচলিত হওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত অনেক লোক আছে গ্রামে গঞ্জে যারা ইংরেজি অক্ষর এখনো বলতে পারেন। তাদের জন্য বাংলা হরফ, এবং এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন ইউনিভার্সিটি হয়েছে, স্কুল হয়েছে, গ্রামে গ্রামে রাস্তা হয়েছে, অঙ্গনারী সেন্টার হয়েছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে, অনেক উন্নত হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, এবং তারা ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা তারা বাংলা পড়তে অসুবিধা হয়, এটা ন্যাচারাল। কিন্তু তাদের জন্য ইংলিশ হরফে রোমান হরফে লিখো, আপত্তি তো নেই। তাহলে বাংলা হরফও লিখো, রোমান হরফেও লিখো, দুটো হরফে যার যে পছন্দ লিখো, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের নিজস্ব হরফ আমরা তৈরি করতে পারবো। কিন্তু নিজস্ব হরফের তৈরি করার জন্য ককবরক ভাষাকে সংবিধান 8ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার যে আন্দোলন, এই আন্দোলনকে বাদ দিয়ে শুধু রোমান হবে না বাংলা হবে, এটা আন্দোলনটা মূল আন্দোলন না। এই আন্দোলনকে মূল আন্দোলন থেকে বিচ্যুতি করবার জন্য, মূল আন্দোলনের সুদ থেকে তাদেরকে মুড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ছোটখাটো আন্দোলন চলছে। আমাদের কথা হচ্ছে আমরা ককবরক ভাষীকে আমরা ভালোবাসি, যে কোনো ভাষাকে আমরা ভালোবাসি, সম্মান আমরা করি। আমাদের ভাষা যেহেতু ককবরক, আমরা এই ককবরক ভাষার তার নিজস্ব লিপি চাই। এই নিজস্ব লিপি করতে গেলে কি লাগবে? সংবিধানের 8ম তফসিলে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আমাদের ভাষাকে। দেশের সংবিধানে করুক। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন প্রথম বামফ্রন্ট সরকারই ককবরক ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। তাহলে সরকারি ভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার কারণে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত, বিডিও, এসডিএম, ডিএম, বিধানসভা, যে কোনো জায়গায় ককবরক ভাষাতে ভাষণ, ককবরক ভাষাতে দরখাস্ত, আপনি যে লিপিতেই লেখেন এটা অ্যাকসেপ্টেবল। এটা যেহেতু এই সরকারের বা ককবরকটা সরকারি ভাষা, কিন্তু দেশের মধ্যে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না, কারণ এটা আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাহলে যেহেতু সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এই আন্দোলন আমাদের করতে হবে। আমরা চাই যে সরকারি ভাষা যেহেতু স্বীকৃত হয়েছে, এই ভাষাগতভাবে রেলের মধ্যে এটা প্রযোজ্য হোক। এখানে যখন আমরা বিভিন্ন এয়ারপোর্টে যাই, এই এয়ারপোর্টে যখন যাই তখন এয়ারপোর্টের মধ্যে ঘোষণা হোক ককবরকের মধ্য দিয়ে। তাহলে এরকম একটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে অ্যানাউন্স হয় বিভিন্ন ভাষায়, এখানে ককবরক ভাষায় অ্যানাউন্সমেন্ট হোক। এটা তো আমাদের দাবি, এটা বিকাশ করার জন্য আমাদের দাবি, এই সংবিধান দাবি। এটা গণমুক্তি পরিষদ, ট্রাইবাল ইয়ুথ ফেডারেশন, এই রাজ্যের ইতিহাস বলবে এর জন্য বহু সংগ্রাম করা হয়েছে, অনেক শহীদ হয়েছে ভাষা আন্দোলনের জন্য। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা শহীদ হয়েছে, এটা তো আমরা ভুললে চলবে না, এটাকে ভুললে চলবে না। এই জন্য আমরা বলছি যে একদিকে দেশের মোদী সরকার এডিসিকে তার সাহিত্য যে শাসন, তার 6 শিডিউল বলেন, 7 শিডিউল বলেন, তার যে আপনার পেশা আইন বলেন,
এখানের মধ্যে বিভিন্ন যে ছুটোনাগপুর টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট আছে জমি রক্ষার জন্য, এইসব আইন বলেন, অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট বলেন, সমস্ত মানুষের যে ছোটোখাটো যে জাতিগোষ্ঠী, তার যে ছোটোখাটো ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ যে প্রথাগতভাবে তার কাস্টমারি লো, তার পার্সোনাল লো যে রয়েছে, এটাকে বিনাশ করে দিতে চায়। এই বিনাশের একটা ফর্মুলা হচ্ছে ইউসিসি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এইটা লাগু আবার করতে চায়। এই লাগুর বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলা দরকার, আমাদের আওয়াজ ওঠা দরকার, কারণ একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা নয়, সবটার মধ্যেই একটা একটা সম্পর্কিত রয়েছে। এই জন্য এই দুইটা বিষয় আমাদের কাছে বর্তমান সময়ে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আপনারা এই দুইটা বিষয়কে আরেকটু, আমি যতটুকু জেনেছি আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম, আপনারা যতটুকু জানেন এটাকে আরো একটু বড় পরিসরে এটাকে স্টাডি করা, এটাকে ডিসকাস করা, এটা নিয়ে যদি এটা আমাদের দেশের মানুষের জন্য, দেশের নাগরিকের জন্য যদি খারাপ হয়ে থাকে এই আইনগুলি, তাহলে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা দরকার। আর আওয়াজ তোলা দরকার, এটা আমরা বিশ্বাস করি দেশের মানুষের কাছে, আমাদের রাজ্যের মানুষের কাছে এটা বিশ্বাস রয়েছে। মানুষ, জনগণ সবসময় জনগণের ভালো চায়। কিছু অংশ তার নীতি খারাপ থাকে, নীতির কারণে তারা অন্য পথে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অন্য পথে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা সাময়িক, এই সাময়িক বিভ্রান্ত হয়, সাময়িক পথভ্রষ্ট হয়, এটা দীর্ঘদিন থাকে না। কাজেই এখন আমরা যারা আছি, এই রাজ্যের যারা প্রগতিশীল অংশের মানুষ, যারা জাতি উপজাতি মৈত্রীকে সম্মান দেন, রক্ষা করার জন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বা করছেন বা চান, যারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসেন, যারা সমস্ত ধর্মকে তার স্বাধীন সত্তা দেওয়ার পক্ষে, যারা সমস্ত জাতিগোষ্ঠীরই তার উন্নত হোক এটার পক্ষে, এই সমস্ত সকল অংশের মানুষ যাতে এগিয়ে আসা দরকার, এই কথা বলে আপনাদের সবাইকে, যারা যারা শুনছেন আমার কথা বা শুনবেন, তাদেরকে আবারও আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা, বয়স্কদের, বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার প্রণাম জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করলাম। আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারবেন, আমাদের ফেসবুক লাইভে কমেন্ট করতে পারবেন, আজকে না হোক কালকেও কমেন্ট করতে পারবেন। আপনাদের অভিজ্ঞতা, আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে, এটা আমরা তুলে নিয়ে, এটাকে নিয়ে আমরা আবার চর্চা করব, ডিসকাশন করব, আপনাদের পরামর্শ আমরা চাইব। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। 2023-24 অর্থবছরে বাজেটে বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য আমি 50 কোটি টাকা ব্যয় করা রেখেছি। সমাজের দুর্বল অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনের সুবিধার জন্য একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরি করা হবে। 2022 অর্থবছরে রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে 44,600টি বাইসাইকেল প্রদান করেছে। সাইকেল টু গার্ল স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থবছরে চালু থাকবে। এর জন্য 9 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী মুখ্যমন্ত্রী করোনা আত্মনির্ভর যোজনা নামে এক নতুন পরিকল্পনা প্রস্তাব আছে, যার মাধ্যমে দ্বাদশ মান পরীক্ষার প্রথম 100 জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। এতে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বিএনসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 4টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকরণ করা হবে। ত্রিপুরার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী 5 বছরে 2000 কোটি টাকা খরচ করা হবে। যুব সম্প্রদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্রিপুরা অগ্নিবীর প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে, যাতে তারা অগ্নিপথ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রকমের ফি, যেমন অ্যাডমিশন ফি, কলেজ ডেভেলপমেন্ট ফি, এক্সামিনেশন ফি ইত্যাদি মুকুব করে দিয়েছে। দিব্যাঙ্গ দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ চালু করা হয়েছে। এর অধীনে স্নাতকোত্তর স্তরে 5,000 টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে। এসসি ওয়েলফেয়ার স্বনির্ভর পরিবার যোজনার অধীনে 1,466 জন
সুবিধাভোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 500টি বাইসাইকেল এবং 2500টি ইলেকট্রনিক ওজন পরিমাপক যন্ত্র গরিব ব্যক্তি সুবিধাভোগীদের যেখানে জাতীয় আর্থিক আনুমানিক প্রবৃদ্ধির হার 6 থেকে 6.5% বলে আশা করা যাচ্ছে। রাজ্যভিত্তি নিয়ে যাওয়ার পথে যে উচ্চ আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার আমাদের সকলের নিরন্তর সচেতন করতে হবে। এই বাজেটে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো হল প্রথমত মূলধনী বিনিয়োগে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুশাসনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি সূচনা করা। দ্বিতীয়ত নারী, পুরুষ, জনজাতি, তফসিলি জাতি, অন্যান্য অগ্রসর জাতীয় সংখ্যালঘুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করা। তৃতীয়ত কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রের বিকাশ এবং স্থায়ী উৎকৃষ্ট কৃষি পদ্ধতির উন্নীতকরণ এবং পরিবেশের সকল অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ঔষধ ধারণাকে সামনে রেখে নথিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুবিধা দিতে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার দ্বারা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প 2.0 চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিবাহ কল্যাণ আর্থিক সহায়তা 25,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 50,000 টাকা করা হয়েছে। অন্তঃশিক্ষা বাবদ সহায়তা 5,000 টাকা থেকে 10,000 টাকা, মাতৃকালীন সুবিধা 5,000 টাকা থেকে 8,000 টাকা, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি অর্থ 8,000 থেকে 20,000 টাকা, স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক অনুমোদন 20,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 2 লক্ষ টাকা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে 40,000 টাকাতে বাড়িয়ে 5 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। পঞ্জীকৃত নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য শুধুমাত্র ভর্তুকিতে সর্বোচ্চ 6 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অধিকত আমি মহতী সভা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলনেতা সহ সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি 2,882টি ভোটারি, 19,808টি পোল্ট্রি এবং 2,710টি ডাকারি ইউনিট বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদের গোল করায় সুবিধা পৌঁছে দিতে 13টি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার জনজাতি সুবিধাভোগীদের মাথা পিছু 1.50 লক্ষ টাকা দিয়ে 25টি দুগ্ধজাত ইউনিট, 392টি বিগ রিয়ারিং ইউনিট এবং 383টি গোট রিয়ারিং ইউনিট স্থাপন করেছে। 2023-24 আর্থিক বছরে রাজ্যে গাভীর বংশবৃদ্ধির উন্নয়ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে 1.40 লক্ষ কৃত্রিম গর্ভধারণ রোগ ব্যবহার করবে। এর মধ্যে 70,000 ইউনিট এক্সপোর্টেড সিমেন্ট এবং 70,000 ইউনিট কনভেনশনাল সিমেন্ট ব্যবহৃত হবে। কানকিনগরে একটি আধুনিক কৃত্রিম গর্ভধারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং তার জন্য বরফের মাঠ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাছ পরিবহনের জন্য 20 জন মৎস্যচাষীকে বরফের বাস্তুযুক্ত 3 চাকার সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য মৎস্য চাষে ও উৎপাদনে উৎকর্ষতা সুনিশ্চিত 2023-24 অর্থবছরে বাজেটে বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য আমি
50 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছে। সমাজের দুর্বল অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনের সুবিধার জন্য একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। 2022-23 বছরে রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে 44,600টি বাইসাইকেল প্রদান করেছে। সাইকেল টু গার্ল স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 বছরে চালু থাকবে। এর জন্য 9 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী মুখ্যমন্ত্রী করোনা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রস্তাব রাখছে, যার মাধ্যমে দ্বাদশ মান পরীক্ষার প্রথম 100 জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হবে। এতে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বিএনসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 4টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকরণ করা হবে। ত্রিপুরার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী 5 বছরে 2000 কোটি টাকা খরচ করা হবে। যুব সম্প্রদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্রিপুরা অগ্নিবীর প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে, যাতে তারা অগ্নিপথ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে দেশের সবাই নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 8 বছর ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রকমের ফি, যেমন অ্যাডমিশন ফি, কলেজ ডেভেলপমেন্ট ফি, এক্সামিনেশন ফি ইত্যাদি মুকুব করে দিয়েছে। দিব্যাঙ্গ দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের স্পেশাল স্কলারশিপ চালু করা হয়েছে। এর অধীনে স্নাতকোত্তর স্তরে 5,000 টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে এবং 54,000 টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। যত্ন ও সুরক্ষার জন্য এবং 475 জন শিশুকে কনসার্সি অ্যান্ড ফরেস্ট কেয়ার অ্যালাউন্স হিসাবে প্রতি মাসে 4,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার একটি সুসংগত নীতি চালু করবে। মোট বিনামূল্যে চাল বিতরণ করছে। 3,257টি পাঠ্যপুস্তক পরিবারে 10,146 জন সদস্যদের পদবেতন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই তালিকা এলাকায় স্থায়ী পুনর্বাসনের পরে অবশিষ্ট ভূ পরিবারগুলিকে গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে 9.8 লক্ষ কাগজের তৈরি রেশন কার্ড বিবর্তন করে বিদেশে প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত 865টি ন্যায্যমূল্য দোকান এবং কোঅপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত 165টি ন্যায্যমূল্য দোকানকে মডেল কেয়ার সাইট ক্লাবে পরিবর্তিত করা হবে। ব্যবস্থার সমস্ত গ্রামগুলিতে ইতিমধ্যে আদর্শ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রাম্য 195 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এতে 8,660 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
যার মধ্যে মৎস্য উৎপাদন, বৃদ্ধি, মাছের উৎপাদন ইত্যাদি করা হবে। এই প্রকল্পের জন্য আমি 12 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি। এডুকেশন, আমি পিএমসি স্কিমের মাধ্যমে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডিউল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক উচ্চ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে না ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে এবং ব্যবসায় উচ্চ হওয়ার জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। আগামী 2023 অর্থবর্ষে জন্য বরফের মাঠ প্রযুক্ত মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাছ পরিবহনের জন্য 20 জন মৎস্য চাষিকে বরফের বাস্তুযুক্ত 3 চাকার সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্র মৎস্য চাষে ও উৎপাদনে উৎকর্ষতা সুনিশ্চিত যাদবলাল নাথ ত্রিপুরা বিধানসভা বিশৃঙ্গ আসুক ব্লু ফিল্ম নাই আপনার যদি ব্লু ফিল্মিং থাকা অনেক বড় চাবে জ্ঞান নীল ছবি বাংলাদেশ একের পর এক স্ক্রল খাই নাই তো হয়েছে এবং স্পিকার তিনি পর্যন্ত যাদবলাল নাথ বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন না নিয়ে অথচ কর্ণাটক 2 জন মন্ত্রী যখন এইভাবে নাই মানলাকা বোন বিরুদ্ধে অ্যাকশন খায়, গুজরাট 2 জন বিজেপি নিয়ে এমএলএ যখন হাই খাইকে আপনার অ্যাকশন খায়, উড়িষ্যা ও কংগ্রেস নিয়ে এমএলএ বিধানসভা বিশৃঙ্গ নাই আসলে আনতে ফিল্ম নাই মানলাকি বনবা অ্যাকশন না হাত রাখা যাদবলাল নো অ্যাকশন না হার দি आप लोग एडजर्नमेंट मोशन तुमका টিকারনো তুনসুনকা এবং এডজর্নমেন্ট মোশন সম্পর্কে আমনি বক্তব্য এলাও দেখা বস আমি শুনবো আর কি না আমি শুনবো হয়তো তোমরা খাইছে কারণ গোবাং প্রশ্ন যিনি বাতিল থাকায় বিভিন্ন আইন কানুনগুলো যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি গ্রেটার প্রাইভেট মেম্বার রেজলিউশন যেমানি বরং এমএলএ চিত্তরঞ্জন দেববর্মা যেমানি বাতিল খাই ক্লিয়ারিং তাও ক্লিয়ার না তো এডিসি এবং যেখানে ত্রিপুরা সড়ক তমু হাই এলাকানো তুই আলাদা রাজ্য নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠন খাইছে সিমালি আবশ্য প্রক্রিয়া জায়গা টিকার নি মো একশনো খুশিয়া সন্দেহান ইয়ার ডাউটফুল দিন বাগির জন্য উইলা যাদবলাল নাথ ব্যাপার কক সালাইলে থামা পড়েছে বাকি বিধানসভা নিয়ে কাজকর্ম টিকার 5 মিনিট পাইয়া হব যাদবলাল 5 দিন বাকি 1 মাস বাকি সাসপেনশন ক্লাইমে হব কিন্তু উল্টা যারা যাদবলাল নাথ নো অ্যাকশন না হাত দিয়ে ত্রিপুরানি গরিমা নষ্ট খাইলাম বাকি তিনি এমএলএ রংছে তিনি সাসপেনশন ক্লাইম ওয়াকআউট লাগে এবং রং নাই তিনি সারাদিনও চিন্তাও রং নাই বড় নাই যে যতক্ষণ না পর্যন্ত সাসপেনশন প্রক্রিয়াটা লড়াই খেয়েছেন বাবা পাটেল এমএলএ রং সাসপেনশন থাকবে ত্রিপুরা এবং কংগ্রেস নি খরচ সুদীপ রায় বর্মন আর সিপিএম নয়ন সরকার বনবখ্লাই তাই মাইক বন্ধ কেমন আপতিতাম সানান কি মাইক বন্ধ তো খ্লাই মাই আছে মেম্বার নি কক সানান রাইটস তো জোরপূর্বক যদি আইকে মাইক বন্ধ খ্লাই কারণ আমার বিরুদ্ধে লড়াই নেই মানি কক দিয়ে ত্রিপুরান বড় মুভি তো যে বিজেপি সরকারও আছে একজন এমএলএ ব্লু ফিল্ম নাই তো দিন বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নাই বরংনি সামুঙ্গিয়া বেকার চাকরি মাইয়া খেতো আমারও তুই করে গ্রাম পাহাড়ও বড় মুঞ্জাঙ্গা তুই মাইয়া গেই তখন রেগান কাম কমি থাকা অনেক কিছু সমস্যা ত্রিপুরান বড় মুভি তো বড় মুগ্ধ বিজেপি দাম খাইতাম আবার পুনর্দান বাগি না তিন প্রতিবাদ
তাবো ইদানিং সিনিয়র যে থানায় অ্যাসেম্বলিও তাবো বিজেপি 40% মানে কাছাকাছি ভোট মানে ভোট যে বাগদাক মানে বিসিংটি বরফ থাকাও ফাইয়া তো ফাইনা 60% বরফ বরফ না ত্রিপুরা রাজ্যের বরফ বিজেপিनो মেসানাयनि बागै বরফ ভোট রেখা বিজেপিनि বিপক্ষে ভোট রেখা থাকলাই যে নির্বাচন 2023 নির্বাচন পালাই খেনাব যে নুকজাখা অবংখা কম ভোট মানে যেমন সরকারখা তেমনি কম ভোট মানে বিরোধী দলখা ত্রিপুরা মথা যেমন তাবো 40% 100 জন বরফ বিসিং 40% ভোটারনি ভোটে বিজেপি সরকারখা তেমনি ত্রিপুরা মথা টোটাল যে ভোটার বিনি 19% ভোট মানে বরব বিরোধী দলের নেতা अंखा 13টা আসন জিতে অথচ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট মাংখা বড় যেমন সরকার খাইমালিয়া তেমনি বামফ্রন্ট কংগ্রেসের জোট বরব প্রায় 37% পর ভোট মামনে পড়ব বড় বিরোধী দল আসন আসমালিয়া 19% যারা ভোট মানখা ত্রিপুরা মথা বড় বিরোধী দল আসখা যাই তাম নেই বাগে খাবো অনেক আলোচনা চর্চা সিনার গুয়াহাটি শিলং দিল্লিনি রাজনীতি ষড়যন্ত্রের ফলে এই ধরনের ঘটনা আংখা বরক লোকরক ভোটারক নাইমেনি গুবুন খাবাই খুবই বিজেপিनि মেসানাयनि বাগै কিন্তু নির্বাচনে তামহাই নিনি প্রার্থী ঘোষণানি পরে অনেক আলাপ আলোচনার পরে বিজেপি ও জায়গা ভয়ঙ্করভাবে রাজনীতি ষড়যন্ত্র খাইয়ে রাজনীতি বড় খুবই নবরনি রাজনীতি ছাত্র সিদ্ধি লাভ খাইয়া সিনরনি ত্রিপুরা মথা রাজনীতি উন্নতি কারণ ত্রিপুরা মথানো जों बामफ्रन्ट बाय CPM बा कांग्रेस बाय ज'ज' मिलि फायदों आबो जों आहवान खायफैनो बयबो स्वाधीन একটা রাজনীতিটাও बुंनो राइट दङ गासै ও রাইট नो बर ব্যবহার খাই ভোট বিভাজন খাই বিজেপিनो যেমন মেতান খা আর জিডি রেখা তেমনি বর্গ কম ভোট মানে বিরোধী দলনি নেতা খা ভোটনি পরে রাজালনি পরে বিরোধী দলনি নেতামনি পরে ত্রিপুরা রাজ্যের বরং নখা যে আসলে বিরোধী দলনি যে ভূমিকা যে এরকম ভাবে পালন খাইনি কক ত্রিপুরা মথা সেরকম ভাবে পালন খাইমানি লোকজাগলিয়া আপনি বিসঙ্গ আসলে লুকাচুরি একটা খেলা ত্রিপুরা বাই দিল্লি একটা লুকাচুরি খেলা চলিত মানে ও আবনি হিসাবে না আসলে যেরকম ভাবে মানে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরোধী দল যে ভূমিকা নানায়নি দরকার মানে সেই ভূমিকা নালিয়া বরংস ইদানিং খানাকা কয়েকদিন আগে বড় দিল্লিও থাকা 10 জনা ত্রিপুরা মথানি নেতারক MLA MDC তানাই CM থেকে আরম্ভ খাই MLA রক ত্রিপুরা মথানি নেতারক থাঙ্গै তারপর মার্কেটও কাইসা কক হাওয়াইন দङ সারাক খাই আপনাকে আগামী কিছুদিনनि বিসিङाव বিজেপি মন্ত্রী সভাও ত্রিপুরা মথা নাকি হাবনাই আওয়াহাই গিয়ে যেখানে সেখানে আওয়াই উন্নীত খা ও ত্রিপুরা মথার বিজেপি হাবনানি মন্ত্রী সভা হাবনানি পিছনে বড় তাবো যেখানে মার্কেটও কক লাভ খাই দङ দাবংখা এডিসিনো নাকি তাবো এনভারনমেন্ট নাই কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনাই
ও দাবি সরাসরি এডিশনাল রানগ্রানাय ও দাবিनि ভিত্তিতে बर' ত্রিপুরা মথাসং বিজেপি বাই কেরেं লাগে যাই কাবো বুङो राजनीति दलनि सिद्धान्त आरो तैतो आंनिबो सानानै किसु करे बा सिनि पार्टीनोबो सानानै किसु करे अब बर'नि राजनीति सिद्धान्त अनुसार बर' काबो खायनो मान किन्तु कखनखा भोट एडिसिनि एम्पावरमेन्ट बगै भोट मानिया त्रिपुरा मथनो भोट मान त्रिपुरा मथनो त्रिपुरानि लुकुरक त्रिपुरा सरक বা ওয়ামজিং অংশনে বড় ফেনে ভোট রেখা একটা অংশ ক্ষুদ্র মানে যেকোন একটা গোষ্ঠী বড় 42 জন প্রার্থীর বিসঙ্গ 20 জনা ত্রিপুরাসা 22 জনা নন ত্রিপুরাসা ওয়ামজিং বসং মুগলি বসং বর্ণ বড় প্রার্থী থেকে ত্রিপুরাসন সাইসে গোबां আসন বড় প্রার্থী রেখা কাজেই তাবো বড় যে কারণে ভোট ওंखा आबोंखा ग्रेटर त्रिपुरानि दाबिते त्रिपुरासनि सेफगार्ड थैनानै त्रिपुरासा 2026 सालनि जनगणना ओंखारनाय सेन्सास ओंखारनाय त्रिपुरासा कमरि थांनाय अ त्रिपुरासनि सेफगार्ड थैनायनि बागै बर' कग्लामसाय बर' भोट बासामान एबं आबोनि बोखांनो हारिनो त्रिपुरा मथनो भोट मानि आरो बीजेपी एडिसिनि एम्पावरमेन्ट बागै कग्रामान स्क्रिप्ट आबोनि बागै जुदि बीजेपी सरकार थानायखाय आबो लोकरक बिचार खायनाय ओंखाय एतदिन कक खावबसे एतदिन धरे जों जे कक सायदंमानि सायफैमानि दिनै थाखाया प्राय 94-95 साल थाखानो एडिसनो गोबां क्षमता मारनाय ककजे जों जे चिरगि सायफैमानि लड़ाई आंदोलन खायमानि सिनि एमपि रक तामनाय बाजुबन्दी आंते कारमा खाई खकान्दास ते कारमा खाई सिनी ताबकनि पार्टी राज्य सम्पादक जितेन चौधरी ते कारमा खाई शंकर दत्त तामनाय सिनी राज्य सभानि सदस्य मिसेस दास बुद्ध बर' चिरगि सामानि कि लोकसभा कि राज्य सभा एवं जों एडिसिन तरफ थेकेबो तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री तामहाय राजनाथ सिंह बाय थाङै मालाय लायखा एडिसिन एम्पावरमेन्ट एवं आबोनि फरेबो अनेक लड़ाई संग्राम ओंखा ओंखाय ताबो ओइ एडिसिन एम्पावरमेन्ट बागै जुदि बीजेपी बाय सरकाराव केरेंलायनायनि नांखा ओंखाय अब ताबो बर'नो बिचार खायनाय जों जेखाने पहिला थाखानो सानै दंमानि प्राय 94-95 साल थाखा जों सानै थैमानि काजे ताबो सोंबायनो सिनि दाबिनो न अनेकटा ताबो गयसि जों जे सानमानो न गयसिनाबो ताबो जुदि केरेंलायखाय अबसबो खारायदिया जों नायो एडिसिन एम्पावरमेन्ट थुं गो एडिसिन एम्पावरमेन्ट बागै अलरेडि ताबो पार्लियामेन्ट बिल पेन्डिं दङ बिल खाथिगाक दङ आबोंखा 100तम 125तम संविधान संशोधनी बिल ओंखाय ओ बिलो जेटा कजाका दङ त्रिपुरा ससाइटी उपजाति ससाइटी जिल्ला परिषदनि जागा ताबो त्रिपुरा अटोनमास टेरिटरि काउन्सिल बुमुं नायनि बागै तारपरे जागा 34 जना मेम्बार आबन 30 जना इलेक्टेड 4 जना मनिनि दंनाय एवं बोरै गनै अजागा तामहाय मनिनित खायजाखनाय एवं विलेज टेरिटरि काउन्सिलनि परे विलेज काउन्सिल म्युनिसिपल काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हिसाबै अजागा पावार तामहाय डिसेन्ट्रेलाइज खायनायनि बागै पावारनो भागनायनि बागै अजागा बिल दङ एछाड़ा बिल जेटा खूब इम्पोर्टेन्ट ओंखा अजागाओ जे ताबो जे संविधान जे 3 एवं 4 अनुच्छेद जे आइन दंमानि बनो तामनाय डिस्टार्ब खायावैनो ताबो स्पेशली ताबो अजागा 246 एवं 246(2) एवं 275
ধারা অনুসারে ও জায়গাও তাইবে এনভারনমেন্ট খেলে বাগে যেটা বিল রাখা অবংখা ও যেটা সামানিক আবুনি লগে প্রায় 40টা মতো ডিপার্টমেন্ট ও জায়গা রানি কক থাকা ও জায়গা তামনি থাকে নাই যেমন ও জায়গা এগ্রিকালচার পশুপালন দপ্তর সমবায় আইসিটি শিক্ষা শিক্ষা মানে প্রাইমারি এডিশন প্রাইমারি শিক্ষা যিনি মানে তারপর আপ টু কলেজ পর্যন্ত বই সাজাকা আ দপ্তর আরডি গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর তারপরে খাদ্য দপ্তর তারপরে বলং সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাদে তারপরে হস্ততাপ স্বাস্থ্য পরিষেবা তারপরে জলসেচ শ্রম বিভাগ জমি ও রাজস্ব থেকে আরম্ভ খাই গ্রহণতকার থেকে আরম্ভ খাইয়ে যে ও জায়গা প্রায় 40টার মতো দপ্তর আবু এডিশনে আপনার বাদে ওই যে টেরিটরি কাউন্সিল আপনার বাদে ও জায়গা সাজাক্কা ওখানে আপনি পড়েব তবে বিভিন্ন জনা বিভিন্নভাবে ও জায়গাও তামনাই প্রস্তাব রাখা একটা সময় টিজেএস বিজেপি বড় টিজেএস জায়গা আইপিএফটি এবং বিজেপি বড় 34টা জায়গা 50টা ও জায়গা তামনাই শিক্ষণের বাড়ি শাখা আপনি বিশেষ 46টা নির্বাচিত 6টা মনোনীত খাইয়ে বড় 50টা দাবি থেকে আবু তো দাবি তুমি মানো जोंबो माने 125তম সংবিধান সংশোধন বিল যে সাজাকমানি কারিগো जों সিপিএম বামফ্রন্ট এবং গণমুক্তি পরিষদनि তরফ থেকে অজায়গা जों থাকা বুড়ি রত্ন অজায়গা 1/3 রিজার্ভেশন খানের বাকি কারণ অজায়গা তাও বুড়ি রংবাই কোনো রিজার্ভেশন খাইছে এবং जों থাকা যে ও 125তম সংবিধান সংশোধন বিল ও জায়গা 280 দ্বারা অন্তর্ভুক্ত খাজিকা 275 দ্বারা অনুসারে ও জায়গা রাং মানো जों থাকা 275 লোকে 280 দ্বারা ও জায়গা রাজ্য সরকার যেরকম ভাবে রাং বানতই সেই ভাবে এডিসিব ওই যে দপ্তর অনুসারে এডিসিন ভৌগোলিক যে অনুসারে ও জায়গা যে ডেভেলপমেন্ট খানি দরকার দङ রাজ্য সরকার যে আইনটি সংবিধানে 275 280 মোতাবেক যে রাং মানো একইভাবে এই যে টেরিটরি কাউন্সিল একইভাবে রাং মানের ব্যবস্থা খাইতেন অবির্ণ আপনি পরে বসেন থাকা যে সিনি তাকলাইনি যে নির্বাচনী ইস্তেহার 2023 নির্বাচনী ইস্তেহার থাকা যে 125তম সংবিধান সংশোধনী যে বিল অবনয়নকারীব যদি তা মনে হয় সমস্ত ধরনের তাইব বাহিকে পাওয়ার যদি রেনানি সাংবিধানিক ভাবে তার নাই কোনো ধরনের মানে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো কোনো ধরনের অসুবিধা নিয়াংনাতেই এইরকম যদি কোনো ধরনের ক্ষমতা যদি রেনানি তরকারটাই বনতাইব নাইকলই চেরি আইন বিশেষজ্ঞ রব্বাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি সামাজিক সংস্থার বেকর রামসই তাই তামকে এম্পাওয়ারমেন্ট রিমান অবনাইথুম ত্রিপুরাল্যান্ড বা স্বাধীন ত্রিপুরা একটা সময় খা তারপর ত্রিপুরাল্যান্ড খা তারপর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কক খা কাজে আবনি जों ও জায়গা পাসই जों থাকা যে এডিশনাল তাইবে বেশি বাহিকে এম্পাওয়ার রিমান এমনকি এই যে জায়গা টেরিটরি কাউন্সিল ল্যান্ড নিকক সাজাক্কা শুধু খাস ল্যান্ড চিনি जों থাকা বনাঞ্চল মানে সংরক্ষিত যে বনাঞ্চল অব ইউজ খানে ব্যবহার খানে ক্ষেত্রে এডিশনে টেরিটরি কাউন্সিল ও দায়িত্ব রথম এবং নাঙ্কাঙ্কায় ও জায়গা কেন্দ্র সরকার এবং টেরিটরি কাউন্সিল যুগ্ম বাবুফোরনো যুগ্ম তালিকাও তনানি ব্যবস্থা জায়গা খাইতুম এছাড়া जों ও জায়গাও যেটা সানমানি হংখা যে তাবু ও জায়গা নর্মাল যে ডেভেলপমেন্ট কক থাকা সেন্ট্রাল স্পন্সর যে সমস্ত স্কিম দংমানি যেমন রেগা থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন ধরনের রেগা দङ জেপিএম দङ
সেন্ট্রাল স্পন্সার স্কিম, আগে একটা সময় IWD PR স্কিম, জল বিভাজিত প্রকল্প, এই সমস্ত সেন্ট্রাল স্পন্সার যে সমস্ত প্রকল্প দं মানে আবুবো अल टेरिटरि काउन्सिल अन्तर्भुक्त खालामनायनि बागै जों दुरभाबेनाव थाखा काजै आबोनि बिसिंथिनो एडिसिनि एनभायरनमेन्ट मिमान 2 नम्बर जेकक तबक थाखा जे रोमान स्क्रिप्ट निकल अलरेडी जोंथ' बामफ्राम सरकार दंफोरनो बांला स्क्रिप्ट जारा सिने बुसुंनाय सिथं रोमान स्क्रिप्ट जारा सिने बुसुंथं सिथं बयनाय बुसुंथं परिथं अलरेडी चालु नङै दङ अब तो कोनो असुविधा करै कारण तब असुविधा माने तो तब बीजेपी सरकार हबेन यागुलो अबनो बांला स्क्रिप्ट मा खनाय रोमान स्क्रिप्ट खेमां लाखनाय जे ऑर्डर कोकोनि प्रोसेस जामाला बामफ्रोम तंफ्रो रोमान स्क्रिप्ट मा खनि हनै दाबि आबा आंदोलन खेमेनि सुनिया एने पॉलिटिकल डिमांड तंगि मानो कारण वास्तव अवस्थानो सोंनाया नाङानो हाजार बছর জায়গা বাংলা চলি ফেজা রাজভাষা বাংলা আংখা কাজে সে দিক থেকে একটা সময় বরকনি লেখাপড়া খাইনানিসে জায়গা করে ও জায়গা লেখাপড়ানি ব্যবস্থা আংখা বামফ্রন্ট সরকার ফেমিনি ইয়াগুলো ও বড় ভাষানোর স্বীকৃতি সরকারি মর্যাদা রেখা স্বীকৃতি রেখা 1979 সালে 19 জানুয়ারি তাবো কলেজ সিমিয়া ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মাস্টার ডিগ্রি খাইয়ে তাবো PhD পর্যন্ত খাইনানি জায়গা বামফ্রন্ট সরকার তো নিরিখা engkau jaga roman script jara sini situ mo subidah kare kadai tabo roman script kendra sarkar gosikani samane obo hoyto tabo BJP gosia tongmani bamphone line ni baire thangai bamphone je rokom babu khai tongmani bono tamnai e order no cancel khai tabo BJP som je order mane bole judi rethinking khane angkake kono subidah kare abo bai तो अलरेडी आगे तो चलेंगे तो माने तब जुदि इंखाकाय जों निश्चय साधु भाषा जाना काजै इ इंखा मोटामुटी भाबे तब कक तब एडिसि एम्पावरमेन्ट बागै जे कक लामसालै तो माने जों अत्यंत खुशी नाय जुदि आबोनि बिसिंगो तंगै तब आपातत सिनांगता मंगनाबो परे क किंतु आपातत जे एडिसिनो क्षमता नायनि बागै जुदि केंद्र सरकार साक्तारि तंहाकाय अब गुबैनो राज्यनि पक्षे गाहाम नंनाय अबनो एबं ताबो मार्केटे जेटा कगावाय चलि तंमाने ताबो जुदि इंखाय थिगनो दङ किन्तु बरक बुट माने किन्तु एडिसन एनभायरनमेन्ट बागिया बिराट पेपारलाइन बागिसे बुट माने काकाय ताबो बरक बिसा खातो जायो अबसे खाखामानि ककिंखा जे जों बाय गोरोङैनो दाबो जों साननो हायके न सिनि कक्तो न दाबो अनेकटा गसिना मानि हायके न दाबो सालै दाबो एनभायरनमेन्ट दाबो गोरोंखा अबो भालायखनो दामानि कक्नो आबोनि फरेबो जुदि ताइबो एनभायरनमेन्ट बागै जुदि कोनो कक सानालेन तंखाय निश्चय खोला मने सानाय बाहायके एडिसनेल एनभायरनमेन्ट खाय ताइबो अटोनोमै रवै एडिसनेल लागान बरकनि सेफगार ओ जागा एडिसनेल लागान बरकनि हामारिनो जों कत खैमा आबो नंनायनि दरकार काजै अब निश्चय तबे बीजेपी न जों বিশ্বাস खालामनो किन्तु खूब कठिन अब जाते त्रिपुरानि अन्यान्य राजनीतिक दल যারা तंनाय रक बरक जाते माने बगैसा थांतो कारण बरक कोनो राजनीतिक दल न किन्तु ओ जागा हतर खायनानि बरक विशेष आंचलिक दल रक जों ताबुंगो महाराष्ट्र शिवसेना थं एनसीपी थं बा नर्थ इस्ट विभिन्न मणिपुर थं बिनि मेघालय थं विभिन्न जे आंचलिक दल रक बाहायकै आकट पुख्रिं आकट जों आथिखाल मनक साथे मनगिसा এবং ও জায়গা सिनि राज्यबो जों नुखा এই যে आईपीएफ नो बाके मनक साखा काजे सादो सातटा ककबो आबुनि लगी ताबो जों अकंनो मावान सरकार BJP बाय जों सरकार करनाय गोरोंथ' आबो बंनि सादिन मतामत नि बंनि राइट दंबाबो किन्तु सिनि कखंगाकाय जे BJP तमनाय तिप्रासानो सेटबाटनो तो बेरे कखनो CA चालु खायै तिप्रासा हायनोसे खासु तंमानि जरावो तिनि इ जायगा बातवै CA आइन खेके NRC
খাইকে 2014 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা হাঁপাইনাই বরফ দङै মাননাय কাজে এই ধরনের আইন যারা খাইকে এই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনাই রত্ন যারা ককনাই বরফ বাইসং ভাইকে কেরেকনা আবুটা কেসে খুবই ইম্পর্টেন্ট সমস্ত ভারতবর্ষনে ট্রাইবেল ফেংতং জনজাতি ফেংতং সানব সোয়েল ফেংতং ঝাড়খণ্ড থেকে ছত্তিশগড় থেকে আরম্ভ খাইয়ে পাঞ্জাব থেকে আরম্ভ খাইয়ে গোটা ভারতবর্ষনে আদিবাসী জনজাতি ট্রাইবেল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টান মিশনারি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ইতিমধ্যে এই যে আইন কমিশন খাইয়ে ও জায়গা অভিন্ন দেওয়ানি আইন কমন সিভিল অ্যাক্ট বা ইউনিফর্ম সিভিল অ্যাক্ট যেটা খাইনাयनि बागै বড় তাবো চাইতো তংমানি ও জায়গা যদি চাইতো খাঙাকালাই সিনি জেলা পরিষদनि যে ক্ষমতাবো খরবংনাय কারণ ও জায়গা ল্যান্ডनि রাইট দंला কারণ একই কমন আইনनि খাंखाय बेबागनि बागै এক দেশ এক আইন গাকাই তাবো সিনি যে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন কাস্টম দङ কাস্টমারি ল দङ পার্সোনাল ল দङ বিভিন্ন যে ল দङ बिनि सेफगार्डनि बागै मिजोराम नागालेण्ड तामनाय मणिपुर नागालेण्ड 371 धारा दङ जम्मु काश्मीर जेमन 370 दङ दंतै ओंखाय ताबो একটা আইনি খাंखाय আবর ক্ষতিগ্রস্ত নাই ভয়ঙ্কর একটা বিপদে বুকুব থাंख्लायनाय সিনি চিরাচরিত যে তমুং সামুং অব কমাই তামনাय একটা ভয়ঙ্কর সংকট বুকুব খাलायनाय এতে जों वानसुक थाइख्लायो एबा बिरोधिता खाय दङ কিন্তু ওরা তাবো আবনো সিনি রাজ্য সিনি গণমুক্তি পরিষদ সিনি পার্টি অলরেডি দিল্লি পার্টি সিনি রাজ্য পার্টি অলরেডি আবনি বিরুদ্ধে অলরেডি তামনাय আইন কমিশন এখানে जों অভিযোগ খাইয়া কিন্তু 20 লক্ষর পর বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন অর্গানাইজেশন जों আবনো বিরোধিতা খাইমানখা কিন্তু বলাই থাকামানে কখনখা যে সিনি রাজ্য অন্যান্য ত্রিপুরা হামক্রাই নিবাগै জাতিনি কক থানায় পুরো কিন্তু তাও পর্যন্ত কোনো দিক থেকে ও ব্যাপারে বনি পলিটিক্যাল সিস্টেম পামো তার কোনো কক খানায়াকো হয়তো বিজেপি বেকেরেঙা বাগै যা সিরিং সিরিং তংখা जों साइनिया ও ব্যাপারে তামো বক্তব্য আবো পরিষ্কার থাকায় খুবই কাহামনাই রাজ্যের পক্ষে কাহামনাই কারণ जों কোনো মতে সিনরনি ট্রেডিশনাল যে জীবনধারা বন তামনাय একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনি দেশনি সংখ্যাগরিষ্ঠনি যে জনগোষ্ঠী রকমে যে আইনটি তমুংতি বন যে আইন স্থানের বাকি যে সাকা জাকা বন जों গছিনানি কোনো মতে ঠিকয়া সিনি যে আইডেন্টিটি অবকমাই থাंनाय এবং হিন্দি হিন্দুস্তান যে আইডেন্টিটি নি বিসিংতি তাবো ভারতবর্ষনি বিজেপি সরকার রূপে চেষ্টা খাইতবো ববাই মানব থাকবে কাজে এই সম্পর্কেও সিনি পরিষ্কার বক্তব্য দরকার কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে খবজাক আইপিএফ নি লুয়াজি বংবাই ফাশালো আনন্দ বাজার কাইসা লামসুংমা পান্ডা সংখ্যা চাখা ও পান্ডাও ত্রিপুরা মথাতে সিপিআইএম পার্টি ইয়াকरै আইপিএফ নি বান্না রমফাইকা गोबां लुकुरग्न बरकनो लामसुगुन हारका मन्त्री प्रेम कुमार रियां बकक तुमा थुमना रकना शाखा हाति बारसासे कायाखो 10टा बाजार टाउन हल 400 नि सुलाय गोबां भोटार्स दालबेदाल बदल याकरै आइपिएफ पार्टी नि बाना रमफाइका तै हाति बारसानि यागलो हाइना हाइ तेवासा आनन्द बाजारो 75 नुकुनि 192 भोटार्स कोबुनि बदल याकरै आइपिएफ नि बाना रमफाइका तै बुसकांसालो आइपिएफ पार्टी टेबो कुराक अंगै त्रिपुरा हासिनि लुकुरगनि हामक्राइनि बागै सामुं खलायनि हिनि शाखा मन्त्री प्रेम कुमार रियां इलियो पार्टियाव गोबां राजनीतिक दल बाजार सिपिएम बाजार टिप्रा मथा বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তন্মাইরাও নেতৃত্ব फंबायो गोबां जों गावखानाय आंनि आनसलिक साफायथि खालामनांगोन बेले बेलेनो हामबाय आइपिएफनि पक्ष থেকে এবং आंनि ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে हामबाय मारियो बांमानो फायहा नेथि सप्ताह केंसे तायाखौ थानाय 10टा बाजार टाउन हलनो प्राय
400 বেশি ভোটার পার্টি আইপিএফ জয়েন দিয়েছে এবং এক সপ্তাহ নিচে আনন্দবাজারও 75 ফ্যামিলি বা 75 পরিবারও 192 ভোটার উভয় রাজনৈতিক দল ইয়ার দাঁড়িয়ে তিনি পার্টি আইপিএফ বানাতে এবং যত তম্পাইকো এবং কাঞ্চনপুরা ডিভিশন আইপিএফ ফাইনাউনি বা সাথে হয় শুধু কাঞ্চনপুরিয়া সমস্ত ত্রিপুরাও তিনি কাঞ্চনপুর খোয়াইও সঙ্গীত অন্যান্য জায়গায় দিয়ে সৌমাতিমো সাবাইও পার্টি আইপিএফ তিনি program বা জয়নিং program semua harus kalbaya এবং जों आसा खालामो जों बेवहाय दिनै 2017-18 बावै आइपिएफ सप्तै बाहेर राजनीतिक दलफोर आঞ্চলিক दलफोर दङ आबो दिन जोंखित हाबफोराव फैनाय এবং যত ত্রিপুরাবাসী आसा आकांक्षा आइपिएफ दिनो खानतैनिथ आइपिएफ दिनो टेरिटरिनिथ এবং आइपिएफ टेरिटरि दङ आइपिएफ दिन सानसे ত্রিপুরাहानि अंशदारानो ओंखारनानै लामा थांनानै যত ত্রিপুরাफोराव सुजुग बि दङ এবং साथै बुरिनाय এবং বিশ্বাস दिन साहा अबयस्से दिनै आसामाव पुरान sir teniyo nung bukti party niung faye tini bo IPF tiyo ha paimo bari khasta ha tini bo join program mai phena social media rao ake boro joto mai sa phena ni loge phena rao ya tini pheno ke party CPIM ya kare phente ang dingo bo sa CPIM tang phayo ang CPIM po do toino tango ani po ke 2014 आंनो केहा यूनिट सेक्रेटारि पद दियाव आबोनो सक्सेसफुल तां फहा आके 2016 के आं केहा कांचीपुर वार्ड नि मेंबरशिप नि मेंबर उबा तायना 2 लाख के फहा सिस्टम निया आके आबोनि पर्व 2018 आंनो केहा आनंद बाजार अंचलनि 200 लाख हा आबोनि 2019